ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അധ്യായം 6 39ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസി അശേഷതഃ തദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാഹി ഉപപദ്യതേ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതും അർഹസി അശേഷതഃ തദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതനാഹി ഉപപദ്യതേ. സിമി മാതാജി ആൻഡ് രൂപേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേതുമർഹസി യശേഷതഃ ത്വദന്യ സംശയസ്യ ചേതനാഹി ഉപാപദ്യതേ. Hare Krishna Prabhuji. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Hare Krishna. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. എന്താണ് സംശയം? O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere? അതായത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത ആ വ്യക്തി ഒരു അതായത് ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഘങ്ങളെ പോലെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു അസ്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിൽക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ആ സംശയമാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. Nobody can destroy this doubt. Krishna is the perfect knower of the past, present and future. In the beginning of the Bhagavad Gita, the Lord said all living entities existed individually in the past, they exist now in the present, and they continue to refrain individual entity in the future even after liberation from the material entanglement. ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ? സിമി മാതാജി. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം, അതല്ലേ? അതാണോ പ്രഭുജി? അതെ അതെ. നത്വേവാഹം ജാതുനാശം നത്വം ജനാതി ഭാവ നചൈവാന ഭവിഷ്യാമി. So he has already cleared up the question of the future of the individual living entity. അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട്, ഇനി ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുടക്കമില്ല, മധ്യവുമില്ല, അവസാനവുമില്ല, അന്ത്യവുമില്ല.
So we are eternally existing എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? Eternally existing. So he has already cleared up the question of the future of the individual living entity. അതായത് we are going to remain ഒന്നുകിൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിൽ. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യും. നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം ധരിച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ മോക്ഷം കിട്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തോടെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കും. So now Arjuna wants to know of the future of the unsuccessful transcendent. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുന അറിയാൻ ആഗ്രഹം. No one is equal to or above Krishna, and certainly the so-called great sages and philosophers who are at the mercy of the material nature cannot equal him. എന്താണ് ഭഗവാനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അസമ ഊർധ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. അസമ ഊർധ്വ, സമമായിട്ട് ആരുമില്ല, ഊർധ്വ മീതയും ആരുമില്ല. ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു സാധുജനങ്ങൾക്കും ഒരു ഫിലോസഫേഴ്സിനും ഒരു സേജസിനും ഭഗവാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് മാത്രം ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹീസ് വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് തുല്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മീതയും ആരും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അസമ ഊർധ്വ. Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubts, because he knows past, present and future perfectly, but no one knows it. ഭഗവാൻ അറിയുന്ന പോലെ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല. ഭൂതകാലം, വർത്തമാനകാലം, ഭാവികാലം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. But no one knows him. Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. കൃഷ്ണനും ആൻഡ് കൃഷ്ണൻ എംപവർ ചെയ്ത ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്തന്മാര് അയ്യോ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് മാത്രമേ തരുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്നതിന് പറയാം ഓംനിസിയന്റ് അല്ലേ? എല്ലാ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഭൂതകാലം, വർത്തമാനകാലം ആൻഡ് ഭാവിയിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ആത്മീയ ലോകത്തും ഭൗതിക ലോകത്തും കടന്ന് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തും അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ക്രിയേഷന്റെ ഓരോ മൂലയിലും മുക്കിലും എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം എല്ലാ ആറ്റമിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കളിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ ആറ്റമിലും ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഈസ് കോൾഡ് omniscient, omnipresent. 40. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തഥാ ഗച്ഛതി. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. ഓക്കെ, പാർവതി മാതാജി ആൻഡ് അർച്ചന മാതാജി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശാതസ്യ വിദ്യത്തെ നാഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം തത്ത ഗച്ഛതി. Very good. Hare Krishna. Translation. The Supreme Personality of God, Archana Mataji. Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pratha, a transcendentalist engaged in auspicious activity does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Very good. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pratha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. ഭഗവാൻ അർജുനന് ഒരു അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്, ഒരു ഡിവോട്ടി
അത് സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടി ഒരിക്കലും ഈ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആർജിച്ചെടുത്ത ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഈസ് നെവർ ഓവർകം ബൈ ഈവിൾ ആൾസോ. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നേഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത സ്വല്പം അഭ്യസ്ത ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മാധവ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ എൻഡവറിൽ ഒരു നഷ്ടവും യാതൊരു കുറവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് കുറവ് വരില്ല. നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം, പണം സമ്പാദിക്കാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്മിയാണ്, സമ്പാദിക്കാണ് പൈസ. ആ പൈസ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചെലവാക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ 1000 രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതിന്ന് ഒരു 100 രൂപ ചിലവാക്കിയാൽ ബാക്കി എത്ര? 900 rupees, 900 രൂപ. അന്ന് വീണ്ടും 100 ചിലവാക്കിയാൽ 800. അങ്ങനെ ചിലവാക്കി ഒരു ദിവസം 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊരിക്കലും 10% നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10% എപ്പോഴും 10% ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും, ഒരിക്കലും അത് കുറയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതിന് നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. In the Srimad Bhagavatam, Sri Narada Muni instructs Vyasadeva as follows: Tyaktva swadharmam charanambujam hare vajanna bhakvotha patet yatho tato yadi yatrakva va bhadram abhud amusya kim kovarthapto bhajadam swadharmatah. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മള് അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ there is no loss or degradation. ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടമാവില്ല, നമ്മള് അത് ഡീഗ്രേഡ് ആവുകയും ചെയ്യില്ല. അതേ സമയത്ത് ഒരു അഭക്തൻ തൻ്റെ ധർമ്മത്തില് ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വിചാരിക്കുക. പൈസ സമ്പാദിച്ചു, പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പാദിച്ചു, പിന്നെ സമൂഹത്തില് നല്ലൊരു സ്ഥാനമാനം, ആദരവ്, ഇതെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഈ ജീവിതത്തോടു കൂടി അവസാനിച്ചു. ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, നമ്മുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും, നമ്മളുടെ യാതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരും കൂടിയും വരും, അത് ഭക്തനായാലും അഭക്തനായാലും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാസനകളും ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ അത് കുറയാതെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. For material prospects, there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത്? ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ. ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും താനേ നടന്നുകൊള്ളും. അതിനായിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. One may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfection stage, then he loses both materially and spiritually. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, അതായത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എൻജോയ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് that no one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need not be no worries. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് തൻ്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്
ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low born in the next life. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ശരീരം കിട്ടിയാലും ശരി, നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ, അപ്പോൾ 10% ആണ് നമ്മൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് 11ാമത്തെ പെർസെന്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ്. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക തലത്തില് ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനികനാണ്, അത് എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് എന്താണോ വാസന, ആ വാസന ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ക്യാരി ഫോർവേഡും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു ബില്യണയറാണ്, ഈ ബില്യൺ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അത് പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ 10% ആണ്, 15% ആണ് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്, സ്പിരിച്വൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്. ആ സ്പിരിച്വൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ 15% ആണ്. 16ാമത്തെ പെർസെന്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര പണം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ തരുമോ? ബാങ്ക് തരില്ലേ? അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുക? എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? തിരിച്ചു പോകുമ്പോ യമരാജ് തരും പ്രഭുജി. അതിന് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ? അവിടെ തെറ്റം അതിന് മരിക്കണതിന് മുമ്പ് കിട്ടണം. പല വഴിയുണ്ട്. നമ്മുടെ എത്ര പൈസ ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ, എത്ര പൈസ ഉണ്ട്, എത്ര ചെലവാക്കി, എത്ര കൊടുത്തു, എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എല്ലാം നമുക്കൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്, എത്ര ജന്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനെന്തെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ക് വീട്ടണം, നമ്മുടെ ഒരു കണക്കുമില്ല. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ കയ്യില്, ഭഗവാന്റെ കയ്യില് അതിന്റെ എല്ലാ കണക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് നില്ലാക്കണം. അത് സത്കർമ്മങ്ങളും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും 0 ആവണം. വെറും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കി പാടുള്ളൂ. സ്പിരിച്വൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവും. അല്ലാണ്ട് പയസ് ക്രെഡിറ്റ്, ഇംപയസ് ക്രെഡിറ്റ്, ഇത് രണ്ടും പാടില്ല, 0. എന്താണ് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്? പയസ് ക്രെഡിറ്റും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും, ഇംപയസ് ക്രെഡിറ്റും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും, അല്ലേ? പയസ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാ ബന്ധിക്കുന്നത്? അത് നമ്മളെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി, അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹത്തിൽ ജനിപ്പിക്കും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിപ്പിക്കും. അതേപോലെ ഇംപയസ് ക്രെഡിറ്റ്, സിൻഫുൾ ക്രെഡിറ്റ്സ്, ഓക്കെ, അതും നമ്മളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി, സഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ദേഹം എടുക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളും മറക്കില്ല, എല്ലാറ്റിനും കണക്കുണ്ട്. നമ്മൾ മറന്നേക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോമിസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മറക്കും ഇന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മറക്കില്ല. നമ്മൾ പറയും, ചിലപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കും, ഈ 2024 ജനുവരി 1-ാം തീയതി മുതൽക്ക്, ഓക്കെ, ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കും, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 20 മാല ജപിക്കും, ഞാൻ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കും, ഞാൻ ഇന്നത്തെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മറന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ അത് കണക്ക് ചോദിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം, എന്തെങ്കിലും പ്രോമിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So on the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious result if he is lacking in Krishna consciousness. The purport may be understood as follows. Humanity may be divided into 2 sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in
bestial sense gratification without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section. Appo spirituality endana regulated non-regulated. Non-regulated ആരാണ്? അതായത് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് എന്താണോ എന്ത് ജീവിതമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ whimsically നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഡിക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് നോൺ റെഗുലേറ്റഡ്. ആൻഡ് ദോസ് who follow the principles of prescribed duties in the scriptures are classified amongst the regulated section. ആരാണോ സ്ക്രിപ്ചറൽ ഇൻജങ്ഷൻസിന്റെ ആധാരത്തിൽ ആ ബേസിസിൽ ജീവിക്കുന്ന അവർ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷനിലായിട്ട് കണക്കാക്കാം. The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. ഇവിടെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. The non-regulated section, both civilized and non-civilized. Non-civilized എനിക്കറിയാം, മനസ്സിലാവാം. Non-educated എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ സിവിലൈസ്ഡും എഡ്യൂക്കേറ്റഡും എങ്ങനെയാണ് നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്? സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് രണ്ട് സെക്ഷനാണ്, റെഗുലേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ റെഗുലേറ്റഡ്. റെഗുലേറ്റഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കി. നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് ഇത് റെഗുലേറ്റഡ് അല്ല, നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡിനെ പറ്റിയല്ല, നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷനിലെ സിവിലൈസ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ വരുമോ? അതേപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷനിൽ എങ്ങനെ വരിക? അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രഭു ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ആൻഡ് ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പ്രഭു. രണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ സിവിലൈസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ് സിവിലൈസ്? അവര് ജസ്റ്റ് ബിഹേവ് പ്രോപ്പർലി ആണോ? ബിഹേവിയറും civilized behavior. How they appear to be, Prabhu? How they appear to be? Materially അല്ല, materially civilized ആണ്. Civilized. They are not following any principles, scriptural injunctions. ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു ആദർശങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലോ അയാൾ ഡീസെന്റ് ആണ്, സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളോ? അപ്പോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നല്ല ജോലി, നല്ല സമ്പാദിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫീസ്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ വിൽ ബി എൻഗേജിങ് ഇൻ സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്. അത് മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോ സോ കോൾഡ് സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാസ്. So on the material platform, they may look civilized and educated, but that is not enough. That is not what we are referring to. അതൊക്കെ നോൺ റെഗുലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ ആണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല സിവിലൈസേഷൻ. നമ്മൾ ഈസ് എ സിവിലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ. പ്രഭാത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് civilized person means he will be a pakka devotee. He will be Aryan. Aryan means civilized. Civilized means not materially so-called civilization. A pure devotee, following all scriptural injunctions. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബോത്ത് സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ സിവിലൈസ്ഡ്. മറ്റേത് കാണന്മാര് നോൺ സിവിലൈസ്ഡ്, അൺകൾച്ചേർഡ്, നോൺ സിവിലൈസ്ഡ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സിവിലൈസറും നോൺ സിവിലൈസറും, അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡും അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക്, ആർ ഫുൾ ഓഫ് അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്. എന്താണ് അനിമൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റീസ്? ഈറ്റിംഗ്, മേറ്റിംഗ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിങ്.
അത് animal propensities ആണ്. Their activities are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending, and mating, they perpetually remain in the material existence, which is always miserable. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാവരും, മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മളും മൃഗങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം? അവരും they are also eating, mating, defending and sleeping. നമ്മളും അതാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? So on the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions, എന്താണോ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, and who thus rise gradually to Krishna consciousness, certainly progress in life. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവലി സ്ലോലി നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ അങ്ങനെ ഉയരും, ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് ഫോളോ ചെയ്താൽ? ശാസ്ത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ. അതായത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങള് യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ യമനിയമങ്ങള് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി വിൽ അഡ്വാൻസ് സ്പിരിച്വലി. So those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections. Okay. അപ്പോൾ ഈ auspicious path follow ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വീണ്ടും 3 തരംതിരിച്ചു. The followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. അത് കർമ്മകാണ്ഡം. Those who are trying to find ultimate liberation from material existence. ജ്ഞാനകാണ്ഡം. Those who are devotees and Krishna conscious ഭക്തന്മാർ. അപ്പോൾ ഓസ്പീഷ്യസ് പാത്തിലുള്ള 3 ഡിവിഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തില് കർമ്മ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, കർമ്മയോഗം ആണ്. Those who are followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, ഓക്കെ, എന്ത് പറയുന്നു? നമുക്ക് ധനം വേണം, നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല കുട്ടികൾ വേണം, നല്ല വീട് വേണം, നല്ല കാറ് വേണം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഓഫറിങ്ങും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ പെടും? ഈ സെക്ഷനിൽ പെടും. Who wants to enjoy the material prosperity. Those who are trying to find ultimate liberation from material existence. അതാണ് ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ. അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കും. അപ്പോൾ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ, ജ്ഞാനീസ് അവര് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഉപനിഷത്ത് ഇതെല്ലാം പഠിക്കും. ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവര് പിന്നോട്ട്. കാരണം ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്. ഫൽഗുവൈരാഗ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഫൽഗുവൈരാഗ്യം, യുക്തവൈരാഗ്യമല്ല അവിടെ. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഒന്നിനെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്യില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഇത് 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി. 3ാമത്തെ കാറ്റഗറി ദോസ് ഹു ആർ ഡിവോട്ടീസ് ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, ഭക്തന്മാര് ഒന്നിനും തിരസ്കരിക്കില്ല, എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി, അവനവന്റെ ശക്തിയും ടാലൻസും പൈസയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവര് ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ആൻഡ് ഭക്തിയോഗ. അപ്പോ നമ്മള് കർമ്മയോഗം ചെയ്യണോ, ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യണോ, ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണോ? എന്ത് ചെയ്യണം ഇതില്? ഭക്തിയോഗം അല്ലേ? അപ്പോ കർമ്മയോഗം ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കർമ്മയോഗം പതുക്കെ നമ്മള് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മള് ഭക്തിയിലെത്തണം. അപ്പൊ അത്രയും ഡിലേ വരും, അത്രയും ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദർ മേഴ്സി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മം വേണ്ട, ജ്ഞാനം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ PhD ഡിഗ്രി തരാണ്. സ്കൂളും പോയിട്ടില്ല, കോളേജിലും പോയിട്ടില്ല, ഒന്നും പോയിട്ടില്ല, സ്ട്രേറ്റ് അവേ PhD ഡിഗ്രി തരാണ്. അപ്പൊ ഭോഗവൃത്തിയിൽ നിന്ന് സേവവൃത്തിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ തന്നിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭോഗവൃത്തി ചെയ്ത്
ഭോഗവൃത്തി, ജ്ഞാനം, യോഗ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭക്തിയിലെത്താൻ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഡയറക്ട്ലി ടു ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നി. അത് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി മാർഗം. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി മാർഗത്തിലെത്താൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾറെഡി ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീണ്ടും കർമ്മയോഗോ ജ്ഞാനയോഗോ, അതായത് നമ്മൾ PhD ഡിഗ്രി കിട്ടി, ഇനി നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിലോ 2ാം ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിലോ പോയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് വിട്ടിത്തരല്ലേ? നമ്മള് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഭക്തി മാർഗത്തിൽ. ഭക്തി ഈസ് എ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ പാത്സ് ആൻഡ് യോഗാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്തിനാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ കിൻഡർ ഗാർഡനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ഒക്കെ പോയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം? So those who are following the path of auspiciousness can be, അത് വായിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ? Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into 2 classes. അപ്പോ ഫ്രൂട്ടി വർക്കേഴ്സിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ക്ലാസ് ആയി. Those who are fruity workers and those who desire no fruit for sense gratification. എന്താണ് സംസ്കൃത ടേം ഇതിന്? Those who are fruity workers and those who desire no fruit for sense gratification. Simi Mataji. അകർമ്മ ആൻഡ് വികർമ്മ. അല്ല തിരിച്ചാണോ? അല്ല തിരിച്ചല്ല. അതല്ല. സകാമ നിഷ്കാമ. അരിവ്. സകാമ നിഷ്കാമ. Okay. Those who are after fruitive results, അത് സകാമ കർമ്മം for sense gratification. Okay. മറ്റേത് who desire no fruit for sense gratification, nishkama. Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planets. അപ്പോ സകാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എവിടേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും? ദ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ്, ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അവിടെ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ട്രൂലി ഓസ്പീഷ്യസ് പാത്ത്. അപ്പൊ അവർ എത്ര തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എത്ര ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും ശരി, അവർ സ്റ്റിൽ ദേ ആർ വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു ജയിലിലെ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഹയർ ക്ലാസ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ABCD, A is the lowest, B is little more higher, C is little more higher. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ A ക്ലാസ് ജയിലിൽ നിന്ന് സെല്ലിൽ നിന്ന് B ക്ലാസ്സിലേക്കും B ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് A ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല, ലൈറ്റും ഇല്ല, ചെയറും ഇല്ല, ടേബിളും ഇല്ല, അവിടെ നിൽക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കടക്കാനും പറ്റില്ല. B ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കല്ല, അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, കടക്കാൻ പറ്റില്ല. C ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ കടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. D ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ ഫാനുണ്ട്, ഭക്ഷണം ശരിക്കും സമയത്ത് കൊടുന്നേരും. അത്രയുടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു ലെവലിന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ വി ആർ വിത്തിൻ ദ ജയിൽ ഓൺലി, വിത്തിൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. കുറച്ച് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് കിട്ടുന്നത് മാത്രം, അതിന് കൂടുതൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ദേ ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ദ ട്രൂലി ഓസ്പിഷ്യസ് പാത്ത്. The only auspicious activities are those which lead one to liberation. അപ്പൊ നമ്മള് മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പാത്ത് സ്വീകരിക്കണം. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കരകയറാനുള്ള, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called
a perfect transcendentalist under severe austerity. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമേ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കരകയറ്റൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, ഹയർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്ന പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രകൃതി, അല്ലേ? So, and because the eightfold yoga system is directed toward the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in this matter need fear degradation. അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ, eightfold യോഗ സിസ്റ്റം അത് ഭഗവാന് റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാക്ടീസും കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ ഇതില്? ഇല്ലെങ്കിൽ 41 പോവാം. ഹരി ബോൾ പ്രഭു. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വത് സമഃ ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായത്തെ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വത സമഃ ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോഭിജായത്തെ. ഓക്കെ, സുജയ് പ്രഭു and മാതാജി. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതം ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വത്തെ സമഃ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ട അഭിജായത്തെ. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Hare Krishna. വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്. എന്താണ് അവരുടെ ഗതി? അൺസക്സസ്ഫുൾ യോഗിയുടെ അവരുടെ ഗതി എന്താണ്? അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ അൺസക്സസ്ഫുൾ യോഗി ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓഫ് പയസ് ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, അതായത് ഉപരിലോകത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം അവരെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് മെറ്റീരിയലി കേട്ടോ, ഈസ് ബോൺ ഇൻ ടു എ ഫാമിലി ഓഫ് റൈറ്റിയസ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, നല്ല എന്താണ് പറയുക, പയറ്റി ഉള്ള പയസായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. ഓർ ഇൻ ടു എ ഫാമിലി ഓഫ് റിച്ച് അരിസ്ട്രോക്രസി, നല്ല ധനികരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. ഇതിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം? നമ്മൾ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, നല്ലൊരു ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ജന്മത്തിൽ, നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരുപാട് പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപരി ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം കിട്ടും, അവിടെ ജനിക്കും, അല്ലേ? ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് യാന്തി ദേവ രഥാദേവൻ പിതൃ യാന്തി പിതൃ പ്രജ, അല്ലേ? നമ്മൾ ആരെയാണോ വർഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപരി ലോകത്തിൽ സ്വർഗലോകത്തിലെത്തി അവിടെ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ആ ക്രെഡിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ, പയസ് ക്രെഡിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കും? ഫാമിലി ഓഫ് റൈറ്റിയസ് പീപ്പിൾ. റൈറ്റിയസ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം പാലിക്കുന്ന നല്ല ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. ഓർ ഇൻ ടു എ ഫാമിലി ഓഫ് റിച്ച് അരിസ്ട്രോക്രസി, നല്ല അരിസ്ട്രോക്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധനാഢ്യന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനനം കിട്ടിയാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് മെച്ചം? നല്ല കുടുംബത്തിൽ, ധനികരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മെച്ചം?
പ്രഭു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണ്ട ആൻഡ് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താം. അതന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ടു ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ ടു ഐ മീൻ ടു മീറ്റ് ദ എൻഡ്സ്. അതിന് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരാണെങ്കിൽ അവർ ധനികരാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യപോലെ അവർ നമ്മൾ തരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് 3 ജോലി 4 ജോലിയും പാർട്ട് ടൈം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ധനികരുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കംഫർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്കൊരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടി അല്ലേ, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തി ചെയ്യണം, അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പണമുണ്ട്, സ്വാധീനമുണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകാനും പാടില്ല. അപ്പൊ അത് വിപരീതമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടേ കൊണ്ടുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. So the unsuccessful yogis are divided into 2 classes. Again, അതിനെ വീണ്ടും 2 ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? One is fallen after very little progress and one is fallen after long practice of yoga. അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോളൺ ആയി. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ലോങ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് യോഗ, കുറെ കാലം നമ്മൾ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ fall down ആയി. The yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets where pious living entities are allowed to enter. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റിയാണ്? ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റ്, ലോങ് ടേം അല്ല. അപ്പൊ അവര് they are going to the higher planets where pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet to take birth in the family of righteous Brahmana, Vaishnava or of aristocratic merchants. അവർ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ, വൈഷ്ണവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനികന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവർക്ക് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റലിസ്റ്റിന്റെ എവിടെയാണ് ജനിക്കുക എന്നാണ്. ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റിൽ അവരെവിടെ ജനിക്കും? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, അതായത് family of righteous people or rich aristocracy. അതാണ് ഷോർട്ട് ടേം. ലോങ് ടേമോ? ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡേഷൻ എവിടെ ജനിക്കും? ശരിക്കും ഒരു ഭക്തരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലേ പ്രഭുജി പറയാ? ഡിവോട്ടീസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. അവിടെ കൂടുതൽ ഈസിയാണ്, വെരി വെരി കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, അഥ വായോഗിനാം ഏവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മ ഈദൃശം. പാർവതി മാതാജി and അർച്ചന മാതാജി. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतादि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. Hare Krishna.
if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. Very good. Or if unsuccessful after long practice of yoga, he takes his birth in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly, such a birth is rare in this world. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ലോങ് ടേം ട്രാൻസെൻഡന്റിസ്റ്റ് ആണ്, അൺസക്സസ്ഫുൾ യോഗിയാണെങ്കിൽ they will take birth in the family of devotees, transcendentalist, great wisdom. അങ്ങനത്തെ ജന്മം വളരെ വളരെ വിരളമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, this humble self got an opportunity to take birth in such a family. പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണോ അതോ? യെസ്, ഇവിടെ തന്നെ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ തന്നെ. യെസ്, വായിക്കാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. It is especially the case of the Acharya or Goswami families. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്, അല്ലേ? Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such Acharya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master, Om Vishnupada Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord. And both of us are trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of the transcendental system. പ്രഭാത വളരെ എളിമയോടുകൂടി ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബോത്ത് അവർ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ആൻഡ് മൈ ഹംബിൾ സെൽഫ് പ്രഭാതിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ആൻഡ് ബൈ ദ വിൽ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഡൻസ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടും. പ്രഭാതയ്ക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ശിഷ്യത്വം കൊടുക്കലും, പ്രഭുപാദ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ് ലോകമൊട്ടുക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി തീരലും ഇത് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദ ആ ഒരു വിനയത്വമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി പ്രഭുപാദ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കും മനസ്സിലാവണം, നമ്മളും അഥവാ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആണ്, നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിവോട്ടി ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കും, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരവും ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തരും. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞത് ആ വിനയത്വം കാരണം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല. പ്രഭുപാദ ഈസ് എംപവേർഡ് ആചാര്യ. പ്രഭുപാദ ഭഗവാൻ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരമഭക്തനാണ്. മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവോട്ടി ഫാമിലിയിൽ ജനിക്കാൻ കാരണം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ വേണ്ടേ? അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭക്തന്മാരുടെ വീട്ടിലല്ലേ ഇവരൊക്കെ ജനിക്കുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും ഇവരെല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദനും ഇവരെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി എവിടുന്ന വരുന്ന ഗോലോകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പോലെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനിച്ചതല്ല. They're all from the spiritual realm. നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ, സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ട് ജനിച്ച് വളർന്ന് വന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അതാണ് നമ്മളും ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
Hare Krishna. So അടുത്ത ക്ലാസ്സില് $43 അല്ലേ? ഓക്കെ, മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടോ? വാഞ്ചാ കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।